सत श्री अकाल। कैनेडा बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हां रचना सेवक, तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब। नजर पाने हुण तक दियां मुख खबरां ते। कैनेडा दियां करीब 800 कंपनियां होईयां दिवालिया। देश च मंदी दा डर एक बार फिर सिर चुकण लगा। ट्रूडो दे समागम दे बाहर फलस्तीन समर्थकां वालों प्रदर्शन। टोरंटो पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों नूं कीता गिरफ्तार। एनडीपी वालों लिआंदा मता पार्लीमेंट विच पास। फलस्तीन नूं आजाद देश दा दर्जा देण संबंधी सी मता अते एनडीपी दे प्रस्ताव ते कैनेडा विदेश नीति नहीं बदलेगा। विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने प्रस्ताव तो कीता किनारा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस समय मंदी की चपेट विच ने। जापान इस तो थोड़ा बच गया, पर हुण कैनेडा दे मंदी विच फसन दा खतरा है। देश विच दिवालियापन लई अर्जी देण वालियां कंपनियां दी गिणती विच तेजी नाल वाधा होया है। इकल्ले जनवरी विच ही 800 तो वध कंपनियां ने दिवालिया लई अर्जी दायर कीती सी। इस तो पहला 2023 विच देश विच दिवालियापन फाइलिंग विच लगभग 40% दा वाधा होया सी। दिवालियापन लई अर्जी देण वालियां कंपनियां दी गिणती 13 सालां विच सब तो वध है। कोरोना म्याद दौरान कंपनियां नूं $45,000 दा व्याज मुक्त कर्जा दिता गया सी, जिस दी मुड़ अदायगी दी समा सीमा जनवरी विच खत्म हो गई सी। छोटियां कंपनियां कैनेडा दी कुल घरेलू पैदावार दा लगभग 33% हिस्सा बनांदियां ने। सवाल ये पैदा हुंदा है कि की कैनेडा मंदी वल वध रहा है। कैनेडियन सरकार के आंकड़ियां अनुसार देश की आर्थिकता मजबूत बनी हुई है, पर छोटियां कंपनियां अते बहुत सारे खपतकार संघर्ष कर रहे हैं। कैनेडा की आर्थिकता दिसंबर च 0.3% वधन की उम्मीद है। इस तरह चौथी तिमाही च 1.2% के वाधे की संभावना है। तीजी तिमाही च देश की GDP च 1.1% की गिरावट दर्ज की गई सी। लगातार 2 तिमाहियां विच आमदन विच गिरावट नूं मंदी किया जाता है। इस तरह देखिए तो कैनेडा इस वेले मंदी की मार हेठ आउण तो बच गया है, पर जनवरी विच जिस तरह 800 कंपनियां ने एक तो बाद एक दिवालियापन लई अर्जियां दित्तियां, उस नाल मंदी का डर एक बार फिर सिर चुकण लगा है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक समागम के बाहर होए फलस्तीन पक्षी प्रदर्शन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के एक फंड रेजिंग समागम में शामिल होने लई टोरंटो के किंग एडवर्ड होटल में सन, जदों प्रदर्शनकारी होटल के बाहर इकट्ठे हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो इस समागम में रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि इजराइल हमास जंग के दरमियान लिबरल पार्टी आम हालात वांग नहीं विचर सकती। जिक्रयोग है कि इस महीने के शुरू में भी टोरंटो में ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी में आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो में रखा एक समागम रद्द करना पिया सी, क्योंकि फलस्तीन पक्षी मुजाहराकारियों ने इमारत के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर दिता सी। पुलिस ने दस्सिया कि होई रैली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हां विचों एक व्यक्ति को संपत्ति को नुकसान पहुंचाउण अते दूजे व्यक्ति को पीस ऑफिसर के काम में रुकावट बनने लई चार्ज किया गया है। चार्ज किया गया दूजा व्यक्ति रिबेल न्यूज़ का पत्रकार डेविड मैनजीज है। मैनजीज अते रिबेल न्यूज़ दोवां ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते मैनजीज की गिरफ्तारी की पुष्टि की है अते कहा कि मुजाहराकारियों का कैमरे ते इंटरव्यू करने दीयां कोशिशों दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। लिबरल अते कंजरवेटिव सियासतदानां दे समागमां विच पहलां भी कई बार मैनजीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। फलस्तीन नूं आजाद देश का दर्जा देने लई एनडीपी वालों लिआंदा गया मता थोड़ी जद्दोजहद तो बाद पार्लीमेंट विच पास हो गया। लिबरलों वालों इस विच काफ़ी सोध करने की कोशिश की गई। पहला तो लिबरलों ने यह संकेत दिता कि वो विरोधी धिर नूं अपनी विदेश नीति नाल खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देणगे, पर सरकार के हाउस लीडर स्टीवन मैककिनन ने सारे एमपीज़ नूं उस समय हैरान कर दिता जदों उन्हां बहस के आखिरी पल एनडीपी वालों पेश मते के कुछ हिस्सों में सोध करने तो बाद उसनूं अगे वधा दिता। इस मते उत्ते लगभग सारा दिन बहस चली, पर आखिरकार एनडीपी का यह संकेतात्मक मता 117 के मुकाबले 204 वोटां नाल पास हो गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते लगभग सारे लिबरल एमपीज़ ते एनडीपी ब्लॉक क्यूबिकुआ ग्रीन पार्टी के एमपीज़ ने मते के हक में वोट पाई, पर कंजरवेटिव आगू पेरे पॉलीवर ते उन्हां दी पार्टी ने मते के खिलाफ वोट पाई। मते विच आख्या गया सी कि फेडरल सरकार नूं 9 कदम चुकने चाहिए ने। सब तो पहला तो जंगबंदी की मंग करनी चाहिए है, फिर बंदियां नूं रिहा करन दी मंग करनी चाहिए है। इस दे नाल ही इजराइल नाल फौजी वस्तां दे वपार नूं मुलतवी कर देना चाहिए है ते इस तो भी वध के हमास नूं गैर कानूनी ढंग नाल कीती जा रही हथियारां दी सप्लाई नूं रोकण विच मदद करनी चाहिए है।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੈਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਗੈਰ ਬਜਵਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 31000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 3.1% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। CREA ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 19.7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੀਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਗਲਸ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $6,85,809 ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.1% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ $200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PIA ਦੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਫਲਾਈਟ PK 781 ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ PIA 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ $200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 42,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PIA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ PK 782 ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ PIA ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ 32.2% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਟਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 12 ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ OPP ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਾਊਨ ਲਾਈਨ ਈਸਟ ਤੇ ਮਾਈਟਲ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਵੇ 12 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ OPP ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ I-129 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ I-907 ਹੁਣ USCIS ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੋਕੋ ਕਾਮੀਕਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ TTP ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TTP ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੈਂਡੇਲਾਰੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੇਲਾਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੈਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਡੈਟਰੋਇਟ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪਲੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਯਾਹੋਗਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਮਨ ਪਲੀਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸ਼ੀਹਾਨ ਨੇ ਕੈਂਡੇਲਾਰੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੀਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੈਂਡੇਲਾਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੈਲੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਰਫਤਾਰ। ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੈਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।